నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకమై వీక్షించిన భక్తులకు ఆనందదాయకమై ఆపాదమస్తకం స్వామిని దర్శించే భాగ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడై ఆశ్రిత వాత్సల్యకి జలదగా వెలుగొందుతూ అపారమైనటువంటి కరుణార సృష్టిని భక్తులపైన ప్రసరింపజేసేటటువంటి భక్తవత్సలుడు. ఎందరెందరో ఆళ్వారులు భాగవతోత్తములు స్తుతింతగా ఆనందపడేటటువంటి ఆనంద నిలయవాసుడు చిరుదరహాసంతో దర్శనమిస్తున్నాడు. అర్చక స్వామివారు పఠించే మంత్రాలు వింటూ మరిన్ని విశేషాలను మరలా తెలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. पाद्यमप्यामे अर्घमप्यामे आदमप्यामे ऋणानमः गुणोभागमे ताम्बप्यामे धूर्णप्यामे ध्रुवोपजराधमप्यामे ऋणानमः सुप्रेतः सुप्रन्ना प्रदाबन्धु सर्वदेच लम्बल्यं भावनं विटकारः विटवादो दुरङ्गकारः आग्ने पाद्यजामहेतो दाप्तो संभो वैराजन्देवताम्बिषा विश्वाभिषा रामराधे यामे यत्तान्दरान्ददादो पद्माकारमण्डले वम्बोः विषक्षणमावागयामे वम्बवा शान्तभावा यन्द्रारभावा यवोर्भोसलभदमावागयामे तत्पत्रे सूत्रवदेवावा युत्रे जयावावागयामे विषक्षणसेदमाधौ विषक्षणावः अक्षदानभप्यामे पुष्पाभप्यामे विषक्षणाय नमः पादभप्यामे अर्घभप्यामे आदभप्यामे शिवदेव विषक्षणाय नमः गुणोभान्वे यामे ताम्बभप्यामे धूर्णप्यामे सर्वोपचारभप्यामे शिवदेव विषक्षणाय नमः सुप्रेधादप्रण्णा परदाबोन्दो अथ वञ्जावरान् श्रोत्रियारहोय भवद्भयनज्ञातः पुण्याः वादेशे वो वाच्यताम् समन्याहं गुरावे कुरुष्व स्वसदा प्रोक्तौ अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् बलियावदेः साम्यन्द घराल साम्यन्द बापाल साम्यन्द महादेदेः सुभानवर्धन्तां वर्धतां सुभाने साम्यन्द घराल साम्यन्द बापाल साम्यन्द महादेदेः सुभानवर्धन्तां वर्धतां सुभाने साम्यन्द घराल साम्यन्द बापाल साम्यन्द महादेदेः सुभानवर्धन्तां वर्धतां सुभाने वां मद देवावन्दरायदाविट्टवजक्रमे प्रजया सप्तदावहे इदाविट्टवजक्रमे त्रयदानदे वदौ सुवर्णस्वाकुन्धरे त्रिवदावजक्रमे विट्टु गोवाधाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् विट्टु कर्मान् वसेदा वृतानवसदे इन्द्रस्य दशः तद्दृष्टोः प्रभं सुरामुर्यः दिवे विडक्षुरादौ तद्विप्रादो नवलवोजा कृपाकं दत्समुद्रे विट्टोर्यत्रमं पदं भद्रङ्गण्ये विष्णुयामदेवा भद्रम्बस्य माक्रवर यदत्राः तरेरङ्गे स्वष्टवाकं स्तुरा विरेधेवदेवसंविदायोः सदपण्डदवन्दिते वात्राणचक्रा जरसौ तणूनां पुत्राधोत्रपुत्रो वन्द्यमाना मध्यारे हृदा यर्कन्दोः अतिदज्जोडतिरन्ध्रक्षमुदर्मादादपुतादपुत्रः विश्वे देवादिदपञ्चदरादिदज्जादवदिदज्जरत्तो सर्वे वेदाः प्रियन्तां सर्वे यज्ञाः प्रियन्तां यत्त्वल्लक्षत्रं दत्तर्कर्वोदव विढौ इदा वै सूर्योदये अदलक्षत्रम्नयदे यावदसो ज्वागच्छेत् यत्र अण्यं पश्येत् तत्र कार्यं स्यात् पुण्यागयापकुरुते प्राणानायम्य अपने पुण्याहं भवन्तो ब्रह्मन्तो पुण्याङ्गं भवस्तु अपने पुण्याहं भवन्तो ब्रह्मन्तो पुण्याङ्गं भवस्तु सत्र इन्द्रवद्रसभा सुत्र पुरा विश्वेदाः सुत्र असाश्वरिश्रेवः सुत्र बृहत्पेर ददातु प्राणानायम्य अपने सुत्तं भवन्तो ब्रह्मन्तो तवणे स्वस्ति अपने सुत्तं भवन्तो ब्रह्मन्तो तवणे स्वस्ति अध्यापव्ये नवदो भद्या मित्रं देहं मित्रदेवनोस्तो राजा लवडा वर्धन्दः संज्ञा रसवेराः प्राणानायम्य अपने पुण्याहं वृद्धं भवन्तो ब्रह्मन्तो अपने पुण्याहं वृद्धं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मरद्धा हृदयसवृद्धिः उल्लाघसवृद्धिः अभवट्टावयावसानुभज्येत दाद्रा महेण चक्रे यावसदो हरसस्तवादयः उददेरवादरात्पारङ्गमसक्षा जमुदापो जनेदाग्रः हिरण्यवल्लासुदेयप्पावगायासुदाजकसुभायासुन्दरः अग्नियागड्बन्धरेवरो भास्ताना वसुकस्वरावन्दो यादागम्राजवडो यादिवद्यासत्तान् हृदयवसञ्जानां मदस्वजस्वजहयाप्पावगास्ताना वसुकस्वरावन्दो शिवेन महाचक्षुषा वत्सवया वत्सवयादवोवप्रहत्तं मे सर्वागम् अग्नेगं विप्रयोगो भावयवच्छो बलवो जोरिदत्ताम् पवमानस्वभज्जनः पवित्रेण विदर्शणे यप्पो दातपनादवां
प्रणन्दमदेवराः प्रणन्दमनोदयाम् प्रणन्द विश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनागवा कृते वदेत्तद अग्ने कृत्वा कृत गम्बुड इत्यवत्र विचदे अग्ने विदवन्दरा ब्रह्मदेव पुनेवः उपाभ्यान्दविदवदः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्मपुनेवः वैश्वदेव पुणते देव्यागात् यस्य मुख्यै सर्वो विरट्टाः तया वदन्तस्य तपद्यः पयगस्य उदवैराम् वैश्वरस्वर्वावरात् पादप्राणेन क्षुरोवयभूः द्यावा पृथिवे पयसापयोभिः रथावरे यज्ञे वावरेदाम् बृहद्दास्त्रपदास्त्रभः अनट्टैर्द्याभवन्भवः अग्ने दक्रे पुणागवाम् येन देवा अपरथाम् येन वो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनेवः यप्पावमाणे रद्यते इडविस्सम्ब्रह्मणो सर्वहोदबोधवत्रादे सुतदम्मारेश्वरा पवमाणेर्योध्येते इडविस्सम्ब्रह्मणो तप्पैसरसुदे दुगे क्षेरकं दर्पर्वदोदक पवमाणे स्वस्यनेः सुदुगागुदाच्युतः इडविस्सम्ब्रोढः ब्राह्मणेष्ठवदहं विदौ येन देवा पवित्रेण आत्मारम्भण देददा तेन सहस्रधारेण पवमान्यप्रणन्दवां प्राजापत्यं पवित्रो सुतोर्जावहं ब्रह्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं कोदं ब्रह्मपुनेवहेन्द्र सुदेवाव्रातो सोमस्वस्तावृणस्वेत्स शिवराजा प्रणव प्रणवान् जनवेद भोज्यन्द्याव्रातो तत्संजो रावणेवः घातुं विज्ञाय घातुं विज्ञपदे देवे स्वतः स्वसन्मानुषेभ्यः वोर्जन्यकादिवेषो सन्नोस्त दुपदे संयुतपदे ओं शान्तिः 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 दक्षिणायां द्विजमाताः पितरोमाद्यं दा प्रदेचानभा पितरोमाद्यं दावदेचां दिस्यावः वर्धयः वनत्पजामाद्यं दा ऊर्ध्वायां एकसंवत्सर यज्ञवलिमाद्यं दा अदोदरादे नागेभ्यो माद्यं दा वास्तोत्रे प्रतिजाले कस्वांसा वेदो नभे भोमवारः इत्येवः प्रतिदन्नादे स्वस्तन्ने दुर्गदे संजपदे वास्तोत्रे दक्षया दक्षि उल्लेखादुद्याः आक्षरगरमो येम्बादस्तुते वसदारः निभावस्तोत्रे स्वारूपालना विसल्ल सकाशेवयद्रः सुवः सुवाम् अणोरयान् मृतमयान् आत्माभायान् निगदासन्दः तव कर्मसवेद लोको दादप्रसादान् महिमानमेधो प्रणपाद्यप्रदाशमप्यामि उत्सवार्थे क्षेमाय भोजाहं पुनः आखमरा यथा सर्वोपचरः ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం ఈ రోజున వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలుగుతున్నది. ఈ అభిజిత్ లగ్నంలో లగ్నాలలో అభిజిత్ లగ్నానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. అంటే ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో వచ్చేటటువంటి లగ్నాన్ని అభిజిత్ లగ్నము అంటారు. అది చాలా బలమైన విశేషమైన నక్షత్రం, జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చెబుతూ ఉంటారు. అటువంటి అభిజిత్ లగ్నములో శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా ఎంత భక్తితో, ఎంతటి ఆధ్యాత్మిక భావనతో అనేకానేక ప్రాంతములలో ఉండి వీక్షిస్తున్నారో, ఆనందిస్తున్నారో స్వామి అనుగ్రహంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వారందరికీ కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని, ఇంటింటా గోవిందుడు ఆనందాన్ని కలిగించాలని, ఆనంద నిలయవాసుడు యొక్క అనుగ్రహ కటాక్షం లభించాలని వేడుకుంటూ భక్తులారా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఒక్కసారి గోవింద అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. గోవింద అనినంతం ఆవిందవై వచ్చి ఆనందమందించు ఆదిదేవా అంటారు. చూడండి, ఇక్కడ అంకురార్పణ జరుగుతూ ఉన్నది. స్వామికి నైవేద్యయుక్తమైనటువంటి గుడము, సామాన్యంగా మనం బెల్లము అనుకుంటాం, గుడము అంటారు దాన్ని. అదేవిధంగా పుష్పాలు, అనేక రకములైనటువంటి పత్రములు, వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా ఏ ద్రవ్యాలు వినియోగించాలని పేర్కొనడం జరిగిందో వాటన్నింటినీ కూడా వినియోగిస్తున్నారు. వాటన్నింటినీ ఈ అంకురార్పణలో సమర్పించి, స్వామి
ప్రతి ఇంట్లో కూడా నీ వైభవం విరాజిల్లాలి శ్రీ వెంకటేశ్వర అని అర్చక స్వాముల వారు వేడుకుంటున్నారు. తదుపరి రక్షాబంధనం, దీనికే ప్రతిసర బంధనము అంటారు. ప్రతిరోజు చూస్తాం కళ్యాణం, ఎప్పటికప్పుడే నూతనత్వం కనపడుతూ ఉంటుంది స్వామిలో. ఇదే వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం. చూడండి, అక్కడ రక్షాబంధనం జరుగుతున్నది. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలను వింటూ తరువాత మరిన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం. అంతవరకు గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవిందా గోవింద. శర్మావాహయామే, సకర్షేషమావాహయామే, అనంతమావాహయామే, నాగరాజమావాహయామే, శేషస్యైతమాధనం, శేషాయ నమః క్షతానుసప్యామే, పుష్పానుసప్యామే, శేషాయ నమః పాద్యసప్యామే, అభ్యసప్యామే, ఆచమణసప్యామే, శేషాయ నమః గుణోభారణవేదయామే, తాంబసప్యామే, సువర్ణరూపం సమర్పయామే, సర్వోపచరాన్ని సమర్పయామే, శేషాయ నమః స్వప్రేధాతప్రన్న పరదాబంధో రేఖో స్వస్తనావేదాస్వరాపక స్వస్త వేద నర్వణ స్వస్తివాడాసురోదాన స్వస్తిద్యావాహృదేదురా స్వస్తే వాయవబ్రవామహే స్వమం స్వస్తే భవనస్య పదేః బృహత్పదే సర్వాగణం స్వస్తే స్వస్తే ఆదిత్యాధో వందనః విశ్వే దేవారాధ్యా స్వస్తే వై స్వాడురావసో రగ్న స్వస్తే దేవావంద్రభవ స్వస్తే సత్ర రుద్రపాద్మహమ్మదః తత్వత్రావణः స్వతవతేరే వదే స్వత్ర ఇంద్రస్యాగ్నస్య స్వసనాదితే కృతే స్వతవందామనజరే మసూర్యాచంద్రవధావ వణాద్దతదాఘ్నాదాజానదా సంగామేమహే స్వతే నందార్షవైటో హద్దో నవాయసం దేవతానాం అసురగ్నమందరం సంవత్సర బృహద్దితో హర వివారహేమ ముఖోమతి మంగళంగం చ స్వత్యాత్రయో మనసా దదాశో ప్రేదవాడశ్రణం బ్రహ్మదేశం బాధభయం నోత్తు ధ్రువం దేరాజావృడో ధ్రువం దేవో బృహస్పతే ధ్రువం దైందస్యాగ్రతరాష్ట్రం దారయితాన్ ధ్రువో శుభాహం శుభం. సకల శుభదాయకం ఈ కళ్యాణోత్సవ వీక్షణం. గోవిందనామం పరమానంద భర్తం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా గోవింద. మనం గోవిందాన్ని వేడుకుంటే ఆయన వింటాడు, ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు, ఆదరిస్తాడు. అందుకనే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావనాయుక్తమైనటువంటి విధానంతో వెంకటేశ్వర స్వామిని పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తితో ఆశ్రయించి ఉంటారో, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా, కుటుంబంలో ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఆయన ఎవరిని నిరాశ్రయాల్ని కానివ్వడు. అందుకోసమే ఆయన వైకుంఠం నుండి కలియుగ వైకుంఠానికి వచ్చాడు. వైకుంఠంలో ఉంటే నిత్యసూరులైనటువంటి అనంతగరుడ విశ్వక్సేనులు మాత్రమే ఇతర దేవతా పరివారం. మరి ఇక్కడికి వస్తే లక్షలాది మంది భక్తులు. ఇక్కడ జరిగేది రక్షాబంధనం. లక్షలాదికి నీవే శ్రీరామ రక్ష. చూడండి ఆ పుష్పాలు, చూడండి ఎన్ని పుష్పాలు, ఎన్ని రంగులు, ఎన్ని జాతులు, ఎన్ని రకములు, అన్నీ భగవంతుడికే. మరి అర్ఘ్య పాద్య ఆచమనీయాది కైంకర్యాలు సమర్పించడం అంటే అర్చనా విధానం. ఈ అర్చనా విధానంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్వామివారు అర్చామూర్తిగా వెలిసినటువంటి మలయప్ప స్వామి. 9 రకాల భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భగవంతుడిని చేరడానికి 9 వేస్ చూపించారు. 9 మార్గాలు. అందులో 5వది అర్చనా విధానం. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదం 9. ఈ 9లో 5వది అర్చనా విధానము. అర్చామూర్తి మలయప్ప స్వామి, అర్చించేది అర్చక స్వామి. కాబట్టి ఇక్కడ అర్చనకు ప్రత్యేకత ఉన్నది. స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించి తర్వాత అమ్మవార్లు నమ్మి నామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్ వమ్ముసేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్ కమ్మగా మృదు భాషణంబుల గారవించుచు పిల్చుచున్ సన్ను తంబుక కోర్కె తీర్చి సముద్ధరింతు మాతరో. తల్లి, ఈరోజు నేను నిన్ను నమ్ముకున్నాను. నీ యందు పూర్తి వాత్సల్యంతో, విశ్వాసంతో, భక్తిభావనతో ఉన్నాను. నన్ను కాపాడమని, నన్ను రక్షించమని నీ పతిదేవుడైన వెంకటాచలపతికి చెప్పు అని
ఎందరో భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి స్వామివారికి విన్నవించడంలో అంటే పురుషకారత్వము అంటారు, అది నిర్వహించడంలో అమ్మవారు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో రాఘవచ్చేద్ భవేత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అని పురాణాల్లో చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడూ కూడా. అందుకనే భగవద్ రామానుజుల వారు ఇప్పుడు సహస్రాబ్ది జరుగుతోంది, వారంటారు శరణాగతి గద్యంలో, ఓం భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యశీలాది అనవధికాతిశయాది అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం దేవదేవ దివ్యమహిషీం అన్నారు కదా. మరి ఇదే అన్నమయ్య దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణి నీవి అన్నాడు. అలా అమ్మవార్లకు కంకణదానం నిర్వర్తించిన అర్చక స్వామి తాను కూడా కంకణాన్ని ధరించడంలో విశేషం ఏంటంటే దీక్షా కంకణం. ఒక కార్యక్రమంలో ఒక దక్షత, అటువంటి దక్షత దీక్ష కలిగి ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వర్తించే అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చిన స్వామికి విజ్ఞాపన చేస్తూ తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిని ఆహ్వానిస్తూ అగ్ని ముక్త ఇంద్ర యమ వరుణ నిరుతి కుబేర ఈశానాద్య దిక్పాలకులను దేవతలను ఆహ్వానిస్తారు. ఆ మంత్రాలను విందాం. మంత్రాధీనంతు దైవతం అన్నారు. చూడండి, ఇవి చూత పల్లవములు అంటారు, మామిడి శుభప్రదమైనటువంటి మామిడి ఆకులు. వీటిని ప్రతి శుభకార్యంలో కూడా వినియోగిస్తూ ఉంటారు. ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కడితే ఆ రోజు పండగ. అందుచేత ఇక్కడ దేవుడి పెళ్ళంటే అందరేంటా పండగ, సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం. అందుచేత భక్తులారా, ఇవన్నీ మనం దర్శిస్తూ అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలను విందాం. ఆ మంత్రాలలో అనేక రకాలైనటువంటి హోమాలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు అగ్నిని ప్రధానంగా చెబుతూ అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తారు. ఎందుకు ఇక్కడ అగ్నిని ప్రధానం చెప్పాలంటే అగ్నిర్వా అపామాయతనం వేద అన్నారు. కాబట్టి మంత్రాలు వినే భాగ్యం కలగబోతున్నది. మంత్రాలు విందాం. రేఖాగాత్ర ప్రోక్ష లంబర్గో దేవసేవే ధియోయోన ప్రచోదయాత్ రణనే పుత్రనావాహయామే రేఖాయాన్ స్కందమావాహయామే రణం గృహీత జాతవేదో భువనశ్రే జగదముదజ్జరశ్రే అగ్నిమా సద్దాసనే గర్భాదనల్యామయావో तदा प्रवृज्वाल्य उपावरोहे तग्निधाय उपावरोगजातवेद आय प्रयाग तस्माद्यक्षद्रोणे द्रोणे तदने वायुवावाहयामे तदने अग्निमावाहयामे अग्नाजाग वेदे गणना विदाधे उपादात्सवहे अधिदानं नस्व अवदानं नस्व तरदानं नस्व देवदप्रवां नमर्गो देमहे धियोयन प्रदाद ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्ताद्दे मद सुरदा वेनामः सपत्र्यावास वट्टासोत्सवः ओं ब्रह्मावाहयामं प्रजातमावं पिता भोर्भस्वरणकर्ममावाहयामे ब्रह्माधीनां समाधं ब्रह्मणेन महासनाद्रुवापदरः समर्पयामि सोमादेवं सोमवर्गण्डवादं सोमवेरङ्कर्मण्डं ददातु साधारणवदद्दहं द्वयं दशं योदापे ओं भो सोमावाहयामि ओं भाग्यङ्गमावाहयं सन्दमावाहयामि ओं भोर्भस्व सन्दमावाहयामि सोमाधीनां समाधं सोमान महासनाद्रुवापदरः समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयामि ओम रोक्ष प्रोक्षामि प्रोक्ष गंधवदावृतलागस्य विट्टेमोस्तु तपेडाहं ओम रोक्ष पात्रदाद्रावमादाय अथो सूर्यसरस्वतिः आबोधाग्र प्रोक्षास्त प्राच्यामिट्टस्तबोधे प्राच्यामिट्टस्तबोधे दक्षिणदाविट्टस्तबोधे उत्तरदाविट्टस्तबोधे सदत्तान्देवट्टस्तबोधे परत्रगोक्षान्दरणां विट्टमावाहयामि महाट्टमावाहयदाविट्टो सर्वदेवावाहयामि कृताधे कृताधे दुवाधे धारणाधे पाणत्पत्तो देवाभ्यः सन्दस्व पृथिव्यापो कृकेष्यामि ब्रह्मणप्रणेष्यामि यजमानवासं मच्छ प्रलयगन्धवदावृतनागस्य विट्टेमोनोस्तु सपेडाहं ओं रोक्ष स्वापणेष्यामि यजमानवासं मच्छ प्रलयगन्धवदावृतनागस्य विट्टेमोनोस्तु सपेडाहं ओं रोक्ष ओवायुनक्तदवायुनक्त सविन्धान्देवेर्वध पात्रदेवज्जय
लंबगो देवदे देवयोन प्रजदेव रामेण देवतान प्रजावावा यावे ब्रह्मावावा यावे इंद्रवावा यावे अग्निमावा यावे सोमावा यावे अग्निशोमावा यावे प्रजावावा यावे ब्रह्मवावा यावे इंद्रवावा यावे वसुनावा यावे मर्दानावा यावे रुद्रानावा यावे सरस्य वासवटवावा यावे बृहस्पतिवावा यावे मित्रवावा यरुणवावा यावे आदित्यनावा यशेनावा यावे पुरुषवावा यावे कक्षमावा यावे कक्ष सोमावा यावे अववासनकमावा यावे स्वांदवारावा यावे सर्वदेवानावा यावे आज्यवाहे प्रजापति जो टन्नरवामे ब्रह्मणा जो टन्नरवामे इंद्रा जो टन्नरवामे अग्नि जो टन्नरवामे सोमा जो टन्नरवामे अग्निशोमाभ्यां जो टन्नरवामे प्रजापति जो टन्नरवामे ब्रह्मणा जो टन्नरवामे इंद्रा जो टन्नरवामे वसुभ्या टन्नरवामे भरभ्या टन्नरवामे रुद्राभ्या जो टन्नरवामे अववस्त्रस्य ओसविट्टवे जो टन्नरवामे बृहस्पति जो टन्नरवामे मित्रा जो टन्नरवामे रुणा जो टन्नरवामे हात्या टन्नरवामे अश्वभ्या टन्नरवामे पोटा जो टन्नरवामे कक्षा जो टन्नरवामे कक्षा सोमा जो टन्नरवामे अववासनक्या जो टन्नरवामे के स्वेभ्यो देवेभ्यो जो नरवामे सर्वदेवेभ्यो टन्नरवामे आज्यंद्र प्रदर्शयामे दुरंद्र प्रदर्शयामे अग्रज्योतिरसे सर्वदस्य स्वाहा अमृतमुदारवधे अंद्रमक्षांद्रधारादेह प्रत्यट्टहम्रक्षप्रत्यट्टारादेह चित्तदत्ताव्रातोत्रोधो स्वरस्वाहा अक्वित्ताव्रातोत्रोधो स्वरस्वाहा देवस्ताव्रातोत्रोधो स्वरस्वाहा यागं ददे आगतप्रमाणाः कथं पूर्णावा समुदा गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्वर्धयित्वा अभ्यर्च्य अक्षत आज्य धुर्भिः इन्द्राय नमः अग्ने नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः उदावकाय नमः उद्वकाय नमः कृष्णमुखाय नमः देवमुखाय नमः दत्तक्वाय नमः अग्निवृषाय नमः दिदेवन्नस्वा नवदेवन्नस्वा धरदेवन्नस्वा देवदवदाप्लुवाहस्राण्यदवक्षोद्भवालय अयं दद्बन्नाद्यर्धवेद स्वाहा देवन् आधारवृन्द महान्दोडनन्दाद स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्दं प्रजापते स्वाहा नेतादिदानन्द इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निर्वाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा वरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अववस्वस्य वंशविट्टवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्या स्वाहा पोटे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्ष होमाय स्वाहा अववासरज्ञाय स्वाहा यज्ञस्वाभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्य सर्वधात्र्या गृहीत्वा जिह्वा व्यावृते जुहोते ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा अधिदेवमगस्ता हृदयमगस्ता हृदयमगस्ता देवदप्राधावे असदे सोदा नारायण शेषे पदे भवतवसे शिववलिलाथवेदलान्नोड ब्रह्माण्डाय शेषाद्रवादरा श्री शिवासस्वामनः ऐवा भो सर्माङ्गौ अवासनात् गोवाहार होमोणे मन्त्रदन्त स्वरवर्ण विद विवर्याधुरिणा दत्तप्रायसिद्धार्थमुतो देवाधि वैष्टभवामं गरिष्यदिदरुण्णस्वादरुण्णस्वादरुण्णस्वा देवदवदप्रभा ओम मदो देवावन्दना यदा विट्टवजकवे पृथिव्या सप्ता स्वाहा इदमिट्टवजकवे त्रयदान देवदवस्वाहे स्वाहा त्रिणवदावजकवे उट्ट गोपादाभ्यः मादा स्वाहा कर्मस्य देवरासेन्द्र से स्वाहा तद्वक्षोः परमं सूर्यादिवे विडक्रा स्वाहा तद्वप्राधोरं नुवाजाग्रवान् दत्तवन्दे विट्टोरत्रवदक स्वाहा ओम बस्वाहा ओम बस्वाहा ओम बस्वाहा ओम भोर्भो स्वाहा अधिदेवो गस्साः हरवदेवो गस्साः धरदेवो गस्साः देवदवदप्राधावे శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం ఏనాడు ఏ పుణ్యం చేసుకుంటేనో ఇటువంటి ఉత్సవాలు చూడగలుగుతాం. మరి స్వామివారు తన వైభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులందరికీ ప్రతి భక్తుని ఇంటికి తన వైభవాన్ని పంపించడం కోసమే ఇటువంటి కళ్యాణోత్సవాలు కానీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు కానీ మరి అనేక ఉత్సవాలు ప్రతి ఉత్సవంలో కూడా స్వామి వైభవమే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటిది. మరి ఇక్కడ కన్యాదానం చేసినటువంటి ఆకాశరాజు నారాయణవనంలో జరిగినటువంటి వైభవాన్ని ఒక చిత్రమాలికగా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. పార్వతీ పరమేశ్వరులు, బ్రహ్మాది దేవతలు, వశిష్ఠ వామదేవాది ఋషులు, నారదాది మహర్షులు, తుంబుర గరుడ హనుమదాదులు, మరి శ్రీశుకుల వారు శ్రీమద్భాగవతాన్ని పరీక్షణ మహారాజుకి అనేటటువంటి పేరుతో మనందరికీ అందించిన శ్రీశుకుల వారు,
ఇంతమంది ఆ రోజు కళ్యాణోత్సవంలో తమ భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్నారంటే, మరి ఈరోజు కళ్యాణోత్సవంలో మనం భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నామంటే ఇది శ్రీనివాసుని యొక్క కటాక్షం. స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యను తెరపట్టి కన్యావీక్షణ నిర్వర్తిస్తున్నారు. అంటే దీనికి ప్రథమ వీక్షణము. ఆగమశాస్త్రాలు కళ్యాణ వ్యవస్థ ఇలా ఉండాలి అని రూపొందించారు. ఆ శాస్త్రాల్లో మహానుభావుడు విగణ సోముని ప్రోక్తంబగు వైఘానస భగవత్ శాస్త్రం దెట్టిదనినా అని చెప్పుకున్నప్పుడు వైఘానసం మహాశాస్త్రం అని శ్రీవారి కళ్యాణానికి అత్రి, మరీచి, కశ్యపాదులు, అదేవిధంగా మహానుభావుడు విగణస మహర్షి, ప్రాతస్మరణీయులు వీరంతా కూడా మరి అటువంటి వైఘానస భగవత్ శాస్త్రంలో చెప్పిన విధానంగా దానిలో నిష్ణాతులైనటువంటి అర్చక స్వాములు, ఆధ్యాత్మిక భావన కలిగిన వారు నిర్వహించే కైంకర్యాన్ని మనమందరం చూస్తున్నాం. చూచే భాగ్యం మనది, నిర్వహించే భాగ్యం వారిది. అదిగో చూడండి, అక్కడ స్వామికి బంగారు జరియంచుల పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పించబోతున్నారు. ఆయనకు పట్టు వస్త్రం అంటే అందరికీ ఇచ్చేది ఆయనే. అంబరమే తన్నీరే సోరే అరం సెయ్యం ఎంబెరమాన్ నందగోపాల యజుందిరాయ్ తిరుప్పావైలో గోదాదేవి చెప్పింది వాస్తవమే. ఎందుకంటే ఆహారము, నీరు, వస్త్రము. నిండు సభలో ద్రౌపది ద్వాపరయుగంలో సర్వాంతర్యామి కాపాడవయ్య అంటే వలువల సంగి యాజ్ఞసేనికిన్ వలువల సంగి సంకటము పాపిన మహానుభావుడు శ్రీనివాసుడు నాటి కృష్ణ పరమాత్మగా విరాజిల్లెన్. తదుపరి అమ్మవార్లు ఏమిటి? అమ్మవారికి కూడానా అంటే పెండ్లి కుమారుడుగా వేయించేసిన స్వామికి జరిగేవన్నీ అమ్మవారికి జరుగుతాయి. ఇది ఇక్కడ చెప్పుకోదగినటువంటి విశేషం. దీని తర్వాత కన్యాదానం జరుగుతుంది. చూడండి, అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. నమ్మకము విడక నిన్ను హృదయంబు నందు నిల్పెడు భాగ్యము అమ్మ నాకిడుము చాలు కోరబో నవీవియ కరుణామయీ. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడంటే నరసింహావతారంలో చెప్పాడు, ఎందెందు వెదక చూచిన అందందేగలడు చక్రి అని. ప్రతి ఇంట ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నారో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జనాలు అక్కడక్కడ స్వామివారు ఉన్నారు. ఇదిగో కన్యాదానం జరుగుతున్నది. గృహస్థాశ్రమంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది. ఇటువంటి కన్యాదానంలో శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరులను సమ్మిళితం చేసి మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. భక్తిగా విందాం, ఆనందంగా గోవింద అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఒక నమస్కారం ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం కాబట్టి గోవిందనామం పరమానంద భరితమని భావిస్తూ ఆ మంత్రాలను విందాం, మహాసంకల్పాన్ని విందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. నమో వెంకటేశాయ. అచింద్యాభక్త ప్రియమానస్య మహాదులోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్త మగధంగార ప్రదయ తేజోభయ రాగాధాత్మకైరావృతే అప్పమగధ బ్రహ్మాండ మండలే ఆహదాత్మోర్మానంద ప్రదపేక్షరదాగరే స్వదద్భోక్టావర ప్రేక్షితస్య ఆదర విదల సుదల హృదయదల మహీదల సప్తపాదాశ్వరణే భూలోక భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జలోలోక తపోలోకత్యలోకాఖ్య సప్లోకస్య అదోవాఘే మహానాలాయమానస్య పణిరాజక్షేఢస్య సహస్రప్రణామణమండలమండదే అష్టదగ్దండదండోదండోద్ధంబిదే లోకాలోకాదలవళేదే లవణనాథే విరవృధే జంబో ప్రక్షా సప్తార్ద్వైవార్దేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పగలురాదే యమకోటాది వృదాదిట్టుదే ఇంద్రపహ్వళాద్గే హరిబిడ కింబర హైరావతారాం ఇంద్రప్పసబడగ పాజల్ల స్వరగే పంచాశత్కోద విస్తీర్ణ భూమండరే అఖండాద్గే జంబోద్భేభే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపదక్షేత్రే సమభూమత్రేకాయాః శ్రీ వెంకటగ్రాహే కృట్టా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదిరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేడాం దశావరేఢాం
తద్వంశానాం పితॄణాం నరకాల విత్తేరి ఆవాద ప్రభాత సంవాద వైకుంఠాఖ్యలోకేడు స్వరూప్య సామీప్య సాయుధ్య పదమోక్షమర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం సదల్లక్ష్మ ప్రభాలాభే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ మరేజోక్త ప్రకారేణ యమాధ్ర కన్యాదాన బల ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంకృత పద్మాంగద కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖార్ద ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేర్హ భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రధానముద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వస్వావతారస్య భగవద ప్రభాదేవస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోత్రే ఆంగేర భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రధానముద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య మూలప్రతిసుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణాప్యాదవదాత్ ఉత్తస్వాదవస్య భగవత సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమాదేవధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేర భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రధానముద భారద్వాగోత్రోద్భవస్య సవస్వదార బాధానందస్య అచ్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆధినారమణ పుత్రాయ ఆంగేర భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాఢ ప్రధానముద భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ క్రీడకారకేయోర దివ్యామణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరాయ దివ్యమాల్లోక శోభితాయ ధ్వజావతారాయ శరణగణవాగణ రూఢాయ అజంతాద్వైతవర స్వభావలాకన్య తోజోమయ అర్త్రాకరాయ కలధాకాధ్యాయనో అఖిలలోక పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాధో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సామాద్రమణ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవోత్సవర ప్రవాళం ఆరువయంజాఢే ప్రవామద భార్గవగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిష్ణోః శ్రోత్రాంగదగేయోర పాదారవిందం శ్రీమహావిష్ణోః పక్షస్థల నివాసనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరవళయ నక్షత్రే కన్యారోహో జాతాయాం అయోనిజాం భృగోత్ సంకల్పదలయాం ఇమాం శ్రీదేవేనాం నేం ఇమాం కళ్యాం వృణీమఘే దాస్యామే ఋగ్వేదసావాద్రవణ సకల వేదాధ్యాయనే ఆస్వాసాద్రత్రాహ ప్రవామద కాశ్యవధగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారపదే శ్రీమహావిష్ణోః శ్రోత్రాంగజకేయోర పాదారవిందం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత పురోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే రేవతే నక్షత్రే మినరాధో జాతాయాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పదలయాం ఇమాం భూదేవేనాం నేం ఇమాం కళ్యాం వృణీమఘే దాస్యామే కన్యాంకటసంపల్లాకటకాప్రబోధాం దాస్యామి విట్టభేభ్యం బ్రహ్మలోకే జగర్హ్య కన్యాం సులంకటాం సాధ్యం సుధీరాజమేధే వేదోహం వేత్సావే ధర్మార్థే విశ్వంబర సర్వబోధా దక్షిణ సర్వదేవతాః ఇమాం కళ్యాం ప్రదాస్యామే ప్రీణాదు కమలాపదే అన్యాధానోత్తసమోత్తోస్తుదే భవంతో మహాంతోడగండంతో ప్రజాపతే శ్రయామదః ప్రకయోరదాత్సభౌ కావస్వమృత్యుబానందో తస్యాదేవాజయగమం మోదప్రబోధానందః ప్రకయార్నికదాత్సభః శ్రుత్వకామస్య దక్షిణానాం ప్రదగ్రహే. వల్లో లక్ష్మీరమణ గోవింద సంస్కృత పద భూయిష్టమైనటువంటి
కన్యాదాన సమ్మిళితమైనటువంటి మహాసంకల్పయుక్తమైనటువంటి శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరలను మనం విన్నాం. దేవభాష జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును అన్నారు. అటువంటి దేవభాషలో వారు చక్కగా వినిపించారు. మరి మనది పరమ పవిత్రమైనటువంటి భరతఖండం. ఇందాక వారు అర్చక స్వామి వారు పఠిస్తూ భరతవర్షే భరతఖండే అన్నారు. ఏమిటి ఈ భారతదేశం యొక్క గొప్పతనము అంటే, ఇది వేదాలకు పుట్టినిల్లు. ఋగ్యజుస్సామధర్వణ వేదాలు ఇక్కడ ఆవిర్భవించినాయి. మరి అందుకని వేదభూమి అన్నారు. ధర్మానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని చెప్పబడేటటువంటి ధర్మతత్పరుడు ధర్మవత్సలుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఈ భరతఖండంలో ఆవిర్భవించాడు. అదేవిధంగా పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని పలికినటువంటి గీతాచార్యుడు ఈ భరతఖండంలోనే ఆవిర్భవించాడు. ఇది ధర్మభూమి. ఎందరో వశిష్ఠ వామదేవ విశ్వామిత్ర జాబాలి అత్రి భృగు మరీచి కశ్యప ఇత్యాది ఋషులు ఎందరెందరో తమ తపోశక్తి చేత ఇక్కడ అందరికీ శ్రేయస్సును కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కాబట్టి ఇది తపోభూమి, వేదభూమి, ధర్మభూమి, తపోభూమి. మరి ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాస అంబరీష ఇత్యాది పరమ భాగవతోత్తములు తమ పుణ్యగుణ సంపత్తిని పంచిపెట్టారు ఇక్కడ. కాబట్టి పుణ్యభూమి. కర్మ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంటాం ఇక్కడ. మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తే దాని గురించి పశ్చాత్తాపడేటటువంటి విధానం బాగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ భారతదేశంలో. కాబట్టి ఇది కర్మభూమి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూత్ మాదకే సంతోష కర్మని గీతాచార్యుడు చెప్పాడు. అందుచేత భక్తులారా, ఎన్ని చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడు? వేదభూమి, ధర్మభూమి, తపోభూమి, పుణ్యభూమి, కర్మభూమి. వీటన్నింటికీ ఆలవాలం భారతదేశం. అందుకనే నిర్మలసుర గంగాజల సంగమ క్షేత్రం, రంగుల హరివిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం, మన జన్మ ప్రదేశం. భారతదేశం ఒక పుణ్య ప్రదేశం అన్నాడు. అందుకనే జనని జన్మభూమిచ్చ స్వర్గాదపి గరియేసి అని ఈ మాట సహజంగా మనం వాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఇది ఎక్కడున్నది ఈ మాట? జనని జన్మభూమిచ్చ స్వర్గాదపి గరియేసి చాలామందికి తెలియదు. అంటే పండితులకు తెలుసు, తెలియదు అనేది కాదు, అందరికీ తెలుసు. కానీ గుర్తించాలి. ఇది శ్రీమద్ రామాయణంలో వాల్మీకి అందించాడు. యుద్ధకాండలో రావణవధ అయిపోయిన తర్వాత లక్ష్మణస్వామి అడుగుతాడు శ్రీరామచంద్రుడు, అన్నయ్య శత్రు సంహారం అయిపోయింది కదా, అక్కడ భరతుడు అయోధ్యను పరిపాలిస్తున్నాడు కదా, మనము యుద్ధంలో గెలిచి సంపాదించుకున్నాం కదా లంక, అందులో ఈ లంకానగరం ఎంత గొప్పది, శతయోజన విస్తీర్ణం, దశయోజన మంతం, అష్టయోజన మహోత్సవం, లంకాం రావణ పాలితామన్నారు కదా, అటువంటి రావణుడు లేడు కదా ఇప్పుడు, కాబట్టి ఇక్కడే పరిపాలన చేసుకుందాం మనం అంటే శ్రీరామచంద్రుడు అన్నాడు, లక్ష్మణ అపి స్వర్ణమయీం లంకాం నమే రోచిత లక్ష్మణ, అపి స్వర్ణమయీం లంకాం నమే రోపిచ లక్ష్మణ, జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. ఇది మనకి తెలిసింది. ఆ ఉత్తరపాదం రెండో పాదం మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, మొదటి పైపాదం అది. ఇది లక్ష్మణ శ్రీరామచంద్రుల సంభాషణ. అలాంటి వేదవేద్యుడైనటువంటి స్వామి, వేదములను కాపాడినటువంటి వేదవేద్యుడు పుట్టిన భూమి. కాబట్టి వేదం వెవ్వని వెతికడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి అన్నాడు హనుమాచార్యుల వారు. ఇది వేదభూమి. వేదములు ఇక్కడ ఆవిర్భవించే నాటికి ప్రపంచాలకు నాగరికత తెలియదు అని అంటారు.
కాబట్టి అటువంటి వేదములు పుట్టినటువంటి వేదభూమి కాబట్టే వేదం ఎవ్వని వెతికడిని, వేదాలు ఎవరి గురించి చెబుతున్నాయి? ఆ దేవుని కొనియాడుడి. స్వామివారి గురించి చెప్పేటప్పుడు సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ అంటున్నారు. అదిగో చూడండి, మాంగళ్యాలు దర్శింపజేస్తున్నారు. భక్తితో నమస్కరించుకోండి. మనస్సులో ఏ భావాలున్నా కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి భక్తిని ప్రదానం చేసుకుని నమస్కరించుకోండి. మాంగళ్య ధారణ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మరి వేదములు ఇక్కడ ఆవిర్భవించినాయి. అమ్మవారు శ్రీదేవుని గురించి చెబుతూ హిరణ్యవర్ణం హరిణీం సువర్ణ సృజాం అంటారు వేదంలో. భూదేవుని గురించి చెబుతూ మేదినీ దేవి వసుంధర అంటారు. కాబట్టి వేదములలో నుతించబడి, వేదములో స్థుతించబడి, వేదములో పరిస్థితించబడి, వేదములే ప్రధానముగా ఉన్నటువంటి వేదభూమి మనది. వేదవేద్యుడు మన స్వామి. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం అన్నారు. కాబట్టి ఆ వేదవేద్యుడైన స్వామికి అన్నమయ్య తన సంకీర్తన కైంకర్యాన్ని వాచక కైంకర్యంలో వేదం వెవ్వని వెతికడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి అన్నారు. అటువంటి సంకీర్తన వినే భాగ్యం ఈ బుధవారం అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇష్టమైనటువంటి రోజు. అదిగో నీరాజనాన్ని దర్శిస్తూ సంకీర్తన విందాం. గోవింద గోవింద, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సర్వావయవ సౌందర్య సంపద సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. తదుపరి అమ్మవారికి కూడా నీరాజనం జరుగుతుంది. వేదం బెవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వేదం బెవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వెంకటరమణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద. వేదం బెవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వేదం బెవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వెంకటరమణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద. అలరిన చైతన్యాత్మకుడెవ్వడు కలడెవ్వడెచట కలడనినా. అలరిన చైతన్యాత్మకుడెవ్వడు కలడెవ్వడెచట కలడనినా. తలతురెవ్వనిని తను వియోగ దశ ఇలనాతని భజించుడి. తలతురెవ్వనిని తను వియోగ దశ ఇలనాతని భజించుడి. వందే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంతాం. యాదయో మమ స్వాహ ఇమాం యాదయో మమ స్వాహ ఇమాం లాజానావుపామే సమర్భకరణాన్ మమ తుభ్యం జసన్ననలాం తదగ్నవల్లదావ్యల్లార్బబ్లోదేగ్నో లాజానావుపందే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంతాం. యాదయో మమ స్వాహ ఇమాం లాజానావుపామే సమర్భకరణాన్ మమ
तुभ्यं जसन्नरणास्तदग्नवल्लदां यल्लार्वब्रोधेग्नौ राजानावपन्दे दीर्घायुरत्तमे पदरेदं ताम् गदयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भोर्भो स्वाहा अधिदानम गताहर वदानम गताहर वदानम गताहर अपराधावे सर्वप्रायस्तार्दो अदो देवावट्टम दर्शे अधिदानम स्वाहा वदानम स्वाहा वदानम स्वाहा अपराधा ओम मदो देवावंदर अयद अवट्टव कवे वृया सता स्वाहा इदाम ट्रवजकमे त्रदान वदन सोड स्वाहा स्वाहा श्रीवदावजकमे वट्ट गोबादाभ्यः मादाने स्वाहा पटाकम्मा सदा प्रभाव सेंद्र सत्सगा स्वाहा तद्वशः प्रमुखं दुर्यादिवे विडक्ता स्वाहा तद्वप्रादोर उणवाद्या कृपां दसं देवटो रत्रवद स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भोर्भो स्वाहा अजयम गत्सार उदारम गत्सार उदारम गत्सार दप्राधावे शिवावलादवा स्वाहा विवाह होतर्मा हंगम ववादरा डोब्रट्टान्धं गैषे अधिदारुण नस्वार उदारुण स्वार उदारुण स्वार दप्रभा इदस्कर्णोदर रमद्बाणनुगाग्रो अग्ने स्वाहा अग्ने नदा स्वाग्नदा स्वापजादे स्वान्दा स्वाहा स्वाभ्यदेव स्वाधर्वाभ्यवदा स्वार्वत्रवाद तदर्वत्रवाद स्वासे स्वाहा वासवदेव वासवे स्वाहा आश्रावदत्त आश्रावदत्त स्वाहा यदवान स्वाहा यद सिदेव स्वाहा समदथे तेजोसे तेजोविदे स्वाहा यमसदेव मृतोर्वे स्वाहा सूर्यदेवे श्रमे भाग स्वाहा सोमदेवे तमे भाग स्वाहा वायोद्यमे प्राणान्मे भाग स्वाहा ब्रह्मणोद्यमे बुद्धिमे भाग स्वाहा सतः प्रयाण सत्वहत तदात्मने सत्यो निरावृत हृदय स्वाहा रुदार उद्दट प्रधान प्रदा प्रजापदे स्वाहा अग्नर भक्त गस्वा वेदर भक्त गस्वा दोर भक्त गस्वा हृदय भक्त गस्वा उदास भक्त गस्वाहा अग्न जैनम वेद जैनम देव जैनम पदवे जनवड़ा सदन गस्वाहा समंगाम विषागधारा धमात् अद्वहे सविंद्र विश्वर देववंदां दिवनोत्साह पूर्णागतमत्तवान् जुहोदे सर्वं वै पूर्णागुदेः सर्वमेवाप्नोदेद वयं पूर्णागुदेः अस्याम वप्रदट्टदस्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रायदको स्वाहा पूर्णावन्दामहान्दोरं नन्द तत्तरणदामादाय अग्नत्रपदा वेदत्रपदा देवत्रपदा हृदयत्रपदा ब्रह्माद्यात्रप्यन्दा अधिदानमो गताहृदर देव अपराधावे अवाधवान् देवान् यदा यावे पत्रवत्रं मे भो यात्वाहा स्वाहा प्राच्यां दक्षिणाया उदेच्छावोद्धाया मदराया पत्समदा प्रमदया दक्षिणदा प्रमदया तरदा प्रमदया उत्सवदा वट्टोदमदे दक्षिणदा वट्टोदमदे तरदा वट्टोदमदे प्राच्यां वट्टोस्तदनमधे सर्वान् प्रदभोक्ष्य ग्रन्थं विसृज्य अद्भुत्रोक्ष्य अद्भुत्रोक्ष्य आप्यायं दावा भोड धावड़ धाम्र सदंग सदोड़ा वेरे स्वाहा सुद्यन्तां सुपथधरं सुद्यन्तां देवसधरं बोले पायवत्पवद्भाग्रभाप्य बोले पादे रमणे आदित्य स्वामो नमः त्रयायुगं जमदग्ने कस्यवत्सत्रयायुः यद्यवारान्त्रयायुः तन्मे तत्रयायुः दीर्घायुक्ताय सदाय बलाय सदञ्च वर्चसे त्रयायुः भोगट्टाम यावत्सालु अद्यादाद्रा हेरणा जक्षे यावत्सदो हरसत्वादयः उदये माद्रः तत्परम शिक्षा जन्मद आबोधने जनः वंश भैदरस्व यज्ञ बालवाग्ने जादवे हेमवान् प्रज्वलः आयुर्वाद्यामनहं देवावध्यार्थवा प्रदेश स्वभावाद पुरावयद्य सकलं बत् पैधवन् श्रीम नारायणाय
సమర్పయామి. సర్వశ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సర్వశ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. బ్రహ్మణేన భాగవాన్ భా ఆజ్యోపహారం నివేదయామి. గుణోపహారం సమర్పయామి. సమస్తము కూడా భగవంతునికి చెందటమే ఈ హోమ కైంకర్య పరమావధిగా సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు అన్నారు. కారణమేమంటే ఏది సమర్పించినా సమర్పణ భక్తి ఉండాలి. చూడండి, జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్ని భట్టారకుడు మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. అగ్నిర్వా అపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. మెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా స్వామివారి యొక్క దివ్య దర్శన భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. సువర్ణ కిరీటధారి అయి పుష్పాలంకార శోభితుడై దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపుడై ముఖారవింద దర్శన భాగ్యము చేత స్వామి తిరునామముతో శంఖచక్రధారి అయి ఆనందంతో చిరునవ్వుతో ఈరోజు స్వామి మనను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఈరోజు బుధవారం, శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి రోజు. అటువంటి రోజున ఆ విష్ణునామస్మరణలో ఉండే మాధుర్యం ఎంత గొప్పదో పురాణాలు చెప్పినాయి, ఇతిహాసాలు వినిపించినాయి, శాస్త్రాలు ఉద్బోధించినాయి, ఉపనిషత్తులు అనుసంధానం చేసినాయి. మరి స్వామిని అలా దర్శిస్తుంటే ఎంత ఆనందం! అలా దర్శించి కలలో దర్శించి ఇలలో స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతంగా వారణమాయిరం నిర్వహించబడింది. దీన్ని చూసే భాగ్యం కలుగుతున్నది. పూర్ణ ఫలంగా పిలువబడే నారికేళ ఫలాలను కదిలిస్తూ నిర్వహించే కైంకర్యం గోదాతస్యైర్ నమైదమిదం భూయయేవాస్తు భూయ. తల్లి, నీవు ధరించిన పుష్పాలనే స్వామికి సమర్పిస్తే ఆనందంగా అనుగ్రహించాడు, నిన్ను చేపట్టాడు. మరి అటువంటి నీవు మహిళా లోకానికి అనుగ్రహాన్ని తల్లి అని వేడుకుంటూ ఉండగా అర్చక స్వామివారు తదుపరి కైంకర్యంగా పుష్పమాల పరివర్తనం. కొండమీది పూలన్నీ కొండలరాయని కోసం అతని సన్నిధానమందు ప్రతిరోజు మధుమాసం. రంగులు వేరైనా జాతులు వేరైనా భగవంతుని చెంత చేరటమే పరమావధి. ఒక పుష్పం అందానికి ప్రతీక, ఒక పుష్పం సుగంధానికి ప్రతీక. అందమైన సుగంధమైన ఆనందానికే తార్కాణం. స్వామివారి నుండి శ్రీదేవికి సమర్పిస్తున్నారు పుష్పమాలను. తల్లి, సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయిని, నీ సాక్షాత్కారాన్ని కోరుతూ మనస్సులో నిన్ను ధ్యానిస్తుంటే నీవు భక్తులందరూ భక్తితో నమస్కరిస్తూ ఉండగా ఆ పుష్పమాలను స్వామికే సమర్పిస్తున్నావు. వెంకటేశ, అబ్జదల నేత్ర నా తండ్రివైన ఫలము నేరములు కాచి రక్షింప నీవే దిక్కు. ఏది జరిగినా నీవే, ఎలా అయినా నీవే, కాపాడేది నీవే. కాబట్టి వేడుకునేది నిన్నే. అన్యథా శరణం నాస్తి, త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో వెంకటేశ. ఇంతకు మించి నేనేమీ చెప్పలేను గోవిందా, కాపాడు, రక్షించు అని వేడుకున్నటువంటి ఎందరందరినో అరయన్ సంతను పుత్రుపై విదురుపై అక్రూరుపై కుబ్జపై కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించిన ఆనందం నేటి కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకం. వీక్షించిన వారికి ఆనందదాయకం. అక్షతారోపణం జరుగుతుంది. మరలా శ్రీవారి అనుగ్రహం లభిస్తే, స్వామి కటాక్షిస్తే రేపటి కళ్యాణోత్సవంలో మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది వెంకటేశ్వర అనుగ్రహంగా భావిస్తూ
స్వామి కైంకర్యం చేసుకునే భాగ్యం ఇలా ఇప్పటికి లభించిందని అనుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు. ఎప్పటికైనా